केम छो बाळको मजामां। आज आपणे धोरण 12 कॉमर्स नामाना मूळ तत्वोनी अंदर निवृत्ति स्वाध्याय 6 निवृत्ति निवृत्तिनो एक नवो दाखलानो अभ्यास करीशुं। निवृत्तिनो दाखलो 12 बोर्डनी अंदर 8 मार्कनो पूछाय छे बाळको। आजे निवृत्तिमां दाखला नंबर 6 भणीशुं। दाखला नंबर 6 निवृत्तिनो छठ्ठो दाखलो हूँ रकम वाँचुं छुं। पहलेथी ध्यान आपजो विद्यार्थीओ। रोहित, मोहित अने विराट। तो अहींया मैं मूडी खातामां टूंका नाम लखेला छे। आर एटले रोहित, मोहित अने विराट। रोहित, मोहित, विराट। निवृत्ति भणवा माटे आपणे प्रवेशनी जेम 4 खातानो अभ्यास करवो पड़े। पुनः मूल्यांकन खातुं, भागीदारना मूडी खाता, रोकड़ अने बैंक खातुं, नवी पेढीनुं नवुं पाकું सरवैयुं। चलो बाळको, आज निवृत्तिनो दाखला नंबर 6 नो अभ्यास करीशुं। तो पहेलेथी हूँ रकम वाँचुं छुं। रोहित, मोहित अने विराट 4:3:2 ना प्रमाणमां नफो नुकसान वेचता भागीदारो छे। 31/3/17 ना रोज तेमनी पेढीनुं पाकું सरवैयुं नीचे मुजब हतुं। अहींया आपणने बाळको जूનું प्रमाण उपर आपेલું છે। जूનું प्रमाण आपेલું છે આપણને 4:3:2 4:3:2। હવે मैं तमने आगळ पण कीधेलुं हतुं आगळना लेक्चरमां के जो प्रवेशनो दाखलो गणता होय तो सौथी पहेला त्याग शोधी देवो, ज्यारे निवृत्तिनो दाखलो गणता होय तो सौथी पहेला लाभ शोधी देवो। तो अहींया जूનું प्रमाण आपणने आपेલું છે 4:3:2। हवे आपणे दरेक हवालानो अभ्यास करीने एमांथी क्यांक आपणने नवुं प्रमाण आपेલું होवुं जोईए અને ના આપેલું હોય તો પણ આગળ મેં કીધું છે શું કરવાનું। ચલો હવે બાળકો ધ્યાન આપીશું। રોહિત, મોહિત અને વિરાટ 4:3:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે। 31/3/2017 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ છે। તો ઉપરની લાઈનમાંથી આપણને કયું પ્રમાણ મળી ગયું? જૂનું પ્રમાણ। પછી પાકું સરવૈયું આપેલું છે। પાકા સરવૈયામાં આપણે ક્યાંય નજર નાખીશું નહીં। એની નીચેની લાઈન तारीख 1/4/17 ना रोज रोहित निवृत्त थाय छे। कोण निवृत्त थाय छे बाळको? रोहित। तो खास ध्यान आपजो, रोहित निवृत्त थाय छे तो अहींया रोहित ने आपणे राउंड करी दईशुं। रोहित एटले आर निवृत्त थाय छे, रोहित निवृत्त थाय छे। रोहित ने शुं करी दीधुं आपणे बाळको? राउंड करी दीधुं। रोहितना जूना प्रमाणने पण आपणे राउंड करी दईशुं। केम मैं 4 ऊपर राउंड कर्યું? तो अहींया रोहित, मोहित ने विराट एमां कोण निवृत्त थाय छे? रोहित। रोहित एटले कयो भागीदार? पहेलो भागीदार। पहेलो भागीदार निवृत्त थाय छे एटले मैं 4 ऊपर राउंड कर्યું। जो बीजो भागीदार निवृत्त थतो होत तो कोना ऊपर राउंड करत? 3 ऊपर। बोलो बाळको, खबर पड़ी गई? रोहित निवृत्त थाय एटले आर निवृत्त थाय। आर ए पहेलो भागीदार एटले पहेला भागीदार ऊपर मैं राउंड करी दीधुं। आगळ जोईशुं। हवे सौथी पहेला मैं कीधुं एम तमे कोण निवृत्त थाय छे? रोहित। तो रोहित ने राउंड करी दीधुं। हवे आपणे निवृत्ति गणीए छीए। निवृत्ति गणवा माटे आपणे लाभनी जरूर पड़शे। तो लाभ शोधवा माटे नवुं प्रमाण क्यांय हवालामां कोईपण हवालामां नवुं प्रमाण आपेલું છે આપણને? तो हाँ बाळको, कया हवालामां छे? छठ्ठा हवालामां। जो मोहित अने विराटनुं नवुं नफा नुकसाननुं प्रमाण 2:1 नवुं प्रमाण आपेલું છે 2:1। आनुं प्रमाण ना होय। केम ना होय? ए निवृत्त थाय छे। रोहित निवृत्त थाय छे तो एमनुं प्रमाण ना होय। 2:1 नवुं प्रमाण छे। हवे नवुं प्रमाण आपेલું होय तो सौथी पहेला आपणे कोनी गणतरी करी देवानी? त्यागनी। तो त्यागनी गणतरी करीशुं। सॉरी, त्याग नहीं, कोनी गणतरी करीशुं? लाभनी। निवृत्तिनो दाखलो छे तो लाभनी गणतरी करीशुं। लाभनुं सूत्र थशे नवो भाग माइनस जूनो भाग। बोलो बाळको, पहेलो भागीदार कोण छे? तो रोहित। आर निवृत्त थाय छे तो आर ने लाभ मळे ना मळे? आर शुं करतो होय? त्याग करतो होय। जे भागीदारो चालू रहता होय एनो ज लाभ होय। तो कोनो कोनो लाभ हशे? मोहित अने विराट। तो पहेલું एमनो लाभ,
એમનો નવો ભાગ કયો કહેવાય? તો 2/1 એટલે 2/3 માઇનસ જૂનો ભાગ 3 ભાગ્યા સરવાળો 4 ને 3 7 8 9 લસા લઈ લઈશું તો 9 તેરી 27 ચોકડી ગુણાકાર 9 દુ 18 3 તેરી 9 18 માંથી 9 જશે તો 9/27. ચલો મોહિત પછી કોણ આવશે? વિરાટ. એનો નવો ભાગ તો 1/3 માઇનસ જૂનો ભાગ 2/9 9 તેરી 27 9 એકા 9 3 દુ 6 ચોકડી ગુણાકાર કરી દીધો 9 માંથી 6 જશે તો 3/27. તો બોલો બાળકો લાભનું પ્રમાણ કયું થયું? 9/3 છેદ ઉડી જાય 9/3 3 વડે ભાગ ચાલે 3 તેરી 9 3 એકા 3 કયું લાભનું પ્રમાણ થયું? 3/1. નિવૃત્તિની અંદર સૌથી પહેલા લાભ શોધી દેવાનો. લાભનું પ્રમાણ થઈ ગયું 3/1. હવે આપણે પાઘડીનો હવાલો સોલ્વ કરી શકીએ. ચલો અહીંયા આપણને પાઘડીનો કયો હવાલો આપેલો છે? તો 5મા નંબરનો હવાલો છે. ધ્યાન આપજો. 5મા નંબરના હવાલામાં એમ કીધું છે કે પેઢીની પાઘડી કેટલી આપેલી છે 5મા હવાલામાં? તો 1,80,000. આ પેઢીની કુલ પાઘડી કહેવાય. કુલ પાઘડી આપણને 1,80,000 આપેલી છે. કુલ પાઘડી નિવૃત્તિમાં ક્યારેય લખાય નહીં. આપણે તો કોના ભાગની પાઘડી લખવાની? જે ભાગીદાર નિવૃત્ત થતો હોય એના જ ભાગની પાઘડી લખાય. તો બોલો બાળકો અહીંયા નિવૃત્ત કોણ થાય છે? આર. આર એટલે રોહિત. તો આપણે આરના ભાગની પાઘડી શોધવી પડશે. આરના ભાગની પાઘડી શોધવી હોય તો કુલ પાઘડી છે 1,80,000 ગુણ્યા આરનો ભાગ જૂના પ્રમાણમાંથી મળી જાય. જૂનું પ્રમાણ 4/3/2 એમાં આરનો ભાગ કયો કહેવાય? 4/9. તો બોલો બાળકો 1,80,000 ગુણ્યા 4/9 કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીશું. 80,000 રૂપિયા મળશે. તો હવે આપણે કેટલી પાઘડીની નોંધ કરવાની? 80,000. ફરીથી હું એક વખત પાઘડીનો પોઈન્ટ તમને રિવિઝન કરી દઉં. સૌથી પહેલાં નિવૃત્તિ ગણો તો તમારે જે ભાગીદાર નિવૃત્ત થતો હોય એના ઉપર રાઉન્ડ કરી દો. જૂનું પ્રમાણ અને નવું પ્રમાણ ચોપડીના આધારે લખી દો. એના ઉપરથી લાભ શોધો. લાભ શોધ્યા પછી પેઢીની કુલ પાઘડી આપેલી હોય તો એમાં નિવૃત્ત ભાગીદારનો હિસ્સો શોધો. નિવૃત્ત ભાગીદાર કોણ થાય છે? આર. તો આરનો હિસ્સો શોધો આપણે 80,000. તો અહીંયા 80,000ની જ નોંધ થશે. બોલો બાળકો હવે 80,000ની નોંધ કરવા માટે કોનો સહારો લેવાનો? તો લાભના પ્રમાણનો. 80,000ને 3/1 ફાળવી દો. 80,000ને 3/1 ફાળવી દો એટલે 60,000 અને 20,000. જે ભાગીદાર લાભ લેતો હોય એના મૂડી ખાતે ઉધાર. તો અહીંયા કોણ કોણ લાભ લે છે આપણી પાસેથી? એમ અને વી. તો એમ અને વીના મૂડી ખાતે શું કરીશું? ઉધાર. એમના મૂડી ખાતે કેટલા ઉધાર કરીશું? 60,000. અને વીના મૂડી ખાતે 20,000. કેમ 60 અને 20,000 કર્યા આપણે? તો 80,000ને કયા પ્રમાણમાં વેચી દીધા? 3/1. 80,000ને 3/1 વેચી દો એટલે 60,000 અને 20,000. એમના મૂડી ખાતે ઉધાર, વીના મૂડી ખાતે ઉધાર. વિરુદ્ધ એન્ટ્રી આરના મૂડી ખાતે. વિરુદ્ધ એન્ટ્રીમાં આરના મૂડી ખાતે. હવે આરના મૂડી ખાતે જમા કરીશું. તો આરના મૂડી ખાતે જમા કરીશું પહેલાં 60,000 પછી 20,000. 60,000 કોના ખાતે લખીશું? એમના મૂડી ખાતે. જ્યારે 20,000 વીના મૂડી ખાતે.
આ પાઘડીનો હવાલો પૂરો થઈ ગયો। અહીંયા મારી પાસે જગ્યા નથી એટલે મેં આમનોંધ કરી નથી બાળકો, પણ આમનોંધ શું થશે આની? તો લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર એટલે એમના મૂડી ખાતે ઉધાર 60,000, વીના મૂડી ખાતે ઉધાર 20,000, તે આરના મૂડી ખાતે જમા 80,000। ફરીથી આમનોંધ બોલું છું, જે ભાગીદાર ચાલુ રહે છે, જે લાભ કરે છે એના મૂડી ખાતે ઉધાર એટલે એમના મૂડી ખાતે ઉધાર, વીના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે નિવૃત્ત થાય તે જમા, આરના મૂડી ખાતે જમા। અહીંયા આપણે પાઘડીનો હવાલો પૂરો થઈ ગયો। બોલો બાળકો, પાઘડીનો હવાલો આવડશે? એકદમ સરળ હવાલો છે પાઘડીનો, નિવૃત્તિની અંદર આ રીતે એને સોલ્વ કરી શકાય। હવે પહેલેથી આપણે બીજા હવાલાનો અભ્યાસ કરીશું। તો પહેલો હવાલો, જમીન મકાનની કિંમત 1,80,000 ગણવી। જૂની કિંમત કેટલી આપેલી છે જમીન મકાનની? તો જૂના પાકા સરવૈયામાં જોઈશું, આપણને જમીન મકાનની કિંમત છે 1,50,000। નવી કિંમત 1,80,000। બોલો 30,000નો શું થયો બાળકો? વધારો થાય તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ, જમીનમાં વધારો 30,000 રૂપિયા। એના પછી યંત્રોની કિંમત 15,000થી ઘટાડવી। જૂના યંત્રો છે 90,000, યંત્રો 90,000 છે, તમને કીધું છે 15,000થી કિંમત એની ઘટાડો, તો કેટલો ઘટાડો કરીશું? 15,000। તો નવા યંત્રો કેટલા થશે? 75,000। 15,000નો ઘટાડો પુનઃ મૂલ્યાંકનની ઉધાર બાજુ, યંત્રોમાં ઘટાડો 15,000। આગળ જોઈશું, દેવાદારો પર 10% ગાલખાત અનામતની જોગવાઈ કરવી। તો દેવાદારો આપણી પાસે આપેલા છે 60,000, એના 10% ગાલખાત અનામત, દેવાદાર 60,000, એમાંથી ગાલખાત અનામત બાદ કરી દઈએ 10%, 6,000, 60માંથી 6 જશે તો 54,000। બીજી અસર, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ, ગાલખાત અનામત કેટલા લખીશું અહીંયા? તો ગણતરી કરીએ, નવી ગાલખાત અનામત 6,000 છે, જૂની ગાલખાત અનામત કેટલી આપેલી ચોપડીમાં આપણને 4,000, તો ગાલખાત અનામતમાં કેટલો વધારો થયો? 2,000, તો 2,000 જ દર્શાવાય। આગળ જોઈશું, લેણદારોમાંથી 5,000ના લેણદારો ચૂકવવા પડશે નહીં। તો લેણદારો આપણને આપેલા છે 64,000, મૂડી દેવા બાજુ લેણદાર 64,000, એમાંથી 5,000 ચૂકવવા નહીં પડે એટલે ઘટાડો, તો વધશે 59,000। લેણદાર ઘટે એટલે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ, લેણદારમાં ઘટાડો કેટલા રૂપિયા? 5,000। અને બીજું વિદ્યાર્થી કહી દઉં કે પ્રવેશ કે નિવૃત્તિ લેણદારની અસર હંમેશા પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ જ આવશે, કારણ કે લેણદારોમાં ક્યારેય વધારો થાય નહીં। કેમ વધારો ના થાય? તમારી પાસે કોઈ વ્યક્તિ 50,000 માગતું હોય તો તમે એને 50,000 કરતાં વધુ રૂપિયા આપશો કે ઓછા આપશો? 50,000 કરતાં હંમેશા એને ઓછા જ રૂપિયા આપીએ, એટલે લેણદાર હંમેશા ઘટે જ। આગળ જોઈશું, પેઢીની પાઘડી થઈ ગયો હવાલો, 5મો થઈ ગયો, 6ઠ્ઠો પણ થઈ ગયો, 7મો હવાલો, રોહિતને 20,000 તરત જ ચૂકવવા અને બાકીની રકમ લોન તરીકે રાખવી। રોહિતને, ધ્યાન આપજો, રોહિતને 20,000 તરત ચૂકવવા, બાકીના રૂપિયા લોન તરીકે રાખવા। અહીંયા રોહિતને 20,000 ચૂકવવા અને બાકીના લોન તરીકે રાખવા એવો હવાલો શા માટે આપેલો છે? તો ધ્યાન આપો બાળકો, રોહિત ભાગીદાર અહીંયા નિવૃત્ત થાય છે,
રોહિત ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય છે એટલે એને પેઢીમાંથી પૈસા લેવાના નીકળશે, એટલે આ એની લેણી રકમ કહેવાય. આગળના દાખલામાં મેં કીધું હતું કે લેણી રકમ માટે બે વિકલ્પો છે આપણી જોડે, એક તો રોકડા ચૂકવવા, બાકી લોન રાખવી. તો અહીંયા બંને વિકલ્પો આપેલા છે કે 20,000 રોકડા ચૂકવવા અને બાકીની લોન. તો આ રીતે એની અસર પહેલેથી જ આપણે કરી દઈશું. હંમેશા નિવૃત્ત ભાગીદારની લેણી રકમ અહીંથી મળશે આપણને, અહીંથી અહીંયા જે ડિફરન્સ આવે એ નિવૃત્ત ભાગીદારની કઈ રકમ કહેવાય? લેણી નીકળતી રકમ કહેવાય. હવે અહીંયા ડિફરન્સ આવે, આ નિવૃત્ત ભાગીદારની લેણી રકમ કહેવાય. અહીંયા લેણી રકમમાં બે ઓપ્શન કીધા છે આપણને, તો મેં બે ભાગ પાડી દીધા. પહેલું છેલ્લો હવાલો જુઓ, રોહિતને 20,000 તરત જ ચૂકવવા. તો 20,000 હું રૂપિયા અહીંયા લખી દઈશ. તરત ચૂકવવા એનો મતલબ શું થાય? 20,000 તરત ચૂકવવા એટલે રોકડ ખાતે આ 20,000 રૂપિયા તરત ચૂકવવા એટલે રોકડ ખાતે. તો રોકડ ધંધામાં આવશે કે જશે? જશે. રોકડ જશે તો રોકડ ખાતાની જમા બાજુ લખીશું. 20,000 રૂપિયા કોને ચૂકવીએ છીએ આપણે? રોહિતના મૂડી ખાતે. આ રોહિતને રૂપિયા રોકડા ચૂકવી દીધા. કેટલા ચૂકવી દીધા? 20,000. હવે જે વધે અહીંયા જે ડિફરન્સ આવે એની શું રાખવાની છે? લોન ખાતે. બોલો, લોન ક્યાં લખાય? મૂડી દેવા બાજુ. લોન એ પેઢીનું દેવું કહેવાય, એટલે આરની લોન ખાતે. અહીંયા આપણે ડિફરન્સ શોધવાનો રહેશે, કારણ કે અહીંયા જે રકમ આવે તે લોન રાખવાની છે. બોલો બાળકો, કેટલી અસર થાય? 4. કેમ 4 અસર થાય? તો અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે નિવૃત્ત ભાગીદાર જે રોહિત છે એને 20,000 રૂપિયા રોકડા ચૂકવી દેવા. તો 20,000 મેં અહીંયા લખી દીધા. રોકડા જશે તો રોકડ ખાતાની જમા બાજુ. બાકીની રકમ લોન તરીકે, તો જેટલી રકમ વધે એને લોન તરીકે આપવાની. લોન એટલે પેઢીનું દેવું કહેવાય, મૂડી દેવા બાજુ. એ લોન ક્યારે મળશે આપણને? છેલ્લે મળશે, જ્યારે મૂડી ખાતાનો સરવાળો થશે ત્યારે. હવે આગળનું કરીશું. તો અહીંયા હવાલા પૂરા થઈ ગયા. હવે આપણે ગોઠવીશું પાકું સરવૈયું, જૂનું પાકું સરવૈયું. ધ્યાન આપજો બાળકો, મેં પેન બદલી દીધી છે. મૂડી દેવા બાજુ. તો સૌથી પહેલાં બાકી આગળ લાવ્યા. બોલો, આરની મૂડી કેટલી છે? 1,60,000. એમની 96,000 અને 80,000. પછી અનામત ભંડોળ તો વેચાઈ જાય અનામતો, મૂડી ખાતાની જમા બાજુ. કેટલું છે અનામત ભંડોળ? 45,000. જૂના પ્રમાણમાં વેચી દઈશું આપણે, તો 20, 15, 10. 20, 15, 10. અનામત હંમેશા કયા પ્રમાણમાં વેચાય? જૂના પ્રમાણમાં. આગળ જોઈશું એના પછી કામદાર વળતર અનામત, એ પણ વેચાઈ જશે. કામદાર વળતર અનામત કેટલું આપેલું છે આપણને? કામદાર વળતર અનામત 13,500. વેચી દો કામદાર વળતર અનામત. 6,000, 4,500, 3,000. 6,000, 4,500, 3,000. એના પછી આપણને આગળ આપેલું છે ભાગીદારોની લોન. ધ્યાન આપજો, જૂનું પાકું સરવૈયું હું ગોઠવું છું. હવે જૂના પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ ભાગીદારોની લોન. ભાગીદારોની લોન જ્યાં હોય ત્યાં જ લખાય, એ પેઢીનું દેવું કહેવાય. પણ એક વસ્તુ બાળકો યાદ રાખજો, જો નિવૃત્ત ભાગીદારની લોન હોય તો મૂડી દેવા બાજુ નહીં, એના મૂડી ખાતામાં લખાશે, કારણ કે જૂની લોન કહેવાય. હવે નવી લોન આપણને મળશે આગળ જતા, એટલે અહીંયા કોની લોન છે પહેલાં એ ધ્યાન આપો. તો રોહિત અને મોહિત. હવે આ રોહિત અને મોહિતની જૂની લોન આપેલી છે, તો આમાંથી નિવૃત્ત આ બેમાંથી કોઈ થાય છે? તો હા, કોણ નિવૃત્ત થાય છે? રોહિત. તો રોહિતની લોન મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ. બોલો કેટલા રૂપિયા છે? 10,000. ધ્યાન આપજો, અહીંયા આરની લોન, આ લોન જૂની છે
હવે મોહિતની લોન છે એ અહીંયા નહીં લખાય, એ મૂડી દેવા બાજુ અહીંયા લખીશું એમની લોન જૂની કેટલી છે 16,000 રૂપિયા। એક નવો મુદ્દો છે બાળકો, ધ્યાન આપજો, જો નિવૃત્ત ભાગીદારની જૂની લોન હોય તો એ જૂની લોન એના મૂડી ખાતામાં લખવાની, કારણ કે મૂડી ખાતા ઉપરથી નવી લોન મળશે આપણને, અને નિવૃત્ત ભાગીદાર સિવાયના ભાગીદારોની લોન હોય તો મૂડી દેવા બાજુ। એટલે લોન અહીંયા આપણે બે જગ્યાએ લખી, આ ચાલુ ભાગીદાર છે એની લોન અહીંયા લખી દીધી, નિવૃત્ત ભાગીદાર છે એની લોન અહીંયા લખી દીધી। આગળ જોઈશું લેણદારો તો આવી ગયા, મિલકત લેણા બાજુ પાઘડી 36,000, બોલો વેચી દઈશું પાઘડી 36,000, તો 16,000, 12,000 અને 8,000 ક્યાં લખાશે? ઉધાર બાજુ, કારણ કે ઉધાર રકમ આપેલી છે આપણને, અહીંયા લખું પાઘડી કેટલી થઈ 16, 12, 8 જૂના પ્રમાણમાં વેચી દીધી, 16,000, 12,000, 8,000। આગળ જોઈશું પાઘડી પછી આપેલું છે જમીન મકાન આવી ગયું, યંત્રો આવી ગયું, સ્ટોક બાકી છે લખી દો, સ્ટોક 85,000। આગળ દેવાદારો આવી ગયા બેંક, એટલે બાકી આગળ લાવ્યા કેટલા છે બેંક 63,000। જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ અવાસ્તવિક મિલકત મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ વેચાઈ જશે, અહીંયા વેચું જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ કેટલો આપેલો છે આપણને 4500, જૂના પ્રમાણમાં વેચી દઈશું 2,000, 1,500 ને 1,000, 2,000, 1,500 ને 1,000। બોલો બાળકો, ખબર પડી ગઈ? અહીંયા આપણું પાકું સરવૈયું ગોઠવી દીધું આપણે, તો દાખલો પૂરો થયો। હવે એના સરવાળા કરીશું। સરવાળામાં સૌથી પહેલો સરવાળો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો, ચલો સૌથી પહેલો સરવાળો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો કરીશું। તો ધ્યાન આપજો બધા, કયો સરવાળો વધુ છે આમાંથી? જમા બાજુનો કેટલો થાય છે? જમા બાજુનો સરવાળો કરીએ 35,000 રૂપિયા, 35,000 એમાંથી ઉધારનું માઇનસ કરીએ, 17,000 માઇનસ કરી દઈએ, 18,000 મળશે। આ 18,000 ને વહેંચણી પાત્ર નફો કહીશું। બોલો મૂડી ખાતામાં કઈ બાજુ મૂકી દઈશું? જમા બાજુ, અહીંયા લખી દઉં હું પુનઃ મૂલ્યાંકન કાઉન્સમાં નફો। બોલો બાળકો, ત્રણેયને નફો 18,000 કયા પ્રમાણમાં વેચી દઈશું? જૂના પ્રમાણમાં 4:3:2, તો વેચી દો 18,000 ને। પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો 4:3:2 માં વેચીએ તો 8,000, 6,000 ને 4,000, 8, 6, 4 જૂના પ્રમાણમાં જ વેચાય। પ્રવેશમાં પણ જૂના પ્રમાણમાં વેચતા હતા, નિવૃત્તિમાં પણ જૂના પ્રમાણમાં। પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં જ વેચાય। હવે અહીંયા સૌથી પહેલો સરવાળો મેં તમને શીખવાડેલું છે આગળ કે નિવૃત્ત ભાગીદારનો જ સરવાળો પહેલાં કરવાનો, બીજા કોઈનો નહીં, નિવૃત્ત ભાગીદારનો। તો કરોજીને આરનો સરવાળો કેટલો થશે? 2,84,000 એ 2,84,000 અહીંયા લઈ લઈએ। 2,84,000 માંથી ઉપરનું બાદ કરી દઈએ, 16,000, 20,000 ને 2,000, એટલે
2,46,000। આ 2,46,000ની શું આપીશું બાળકો? લોન। જોજો અહીંયા ડિફરન્સ ના લખતા, આપણે આગળ લખેલું જ છે લોન ખાતે આ રકમ શોધવાની છે, તો અહીંયા લખીશું કેટલા આવશે? 2,46,000। 2,46,000। હવે આ લોનની અસર ક્યાં લખવાની છે? મૂડી દેવા બાજુ 2,46,000। ખબર પડી ગઈ? તો અહીંયા બોલો બાળકો, છેલ્લો હવાલો, જે છેલ્લો હવાલો છે તમને કે રોહિતને 20,000 રૂપિયા રોકડા ચૂકવવા અને બાકીની લોન રાખવી। તો 20,000 રૂપિયા આપણે રોકડા આપી દીધા હતા હવાલા ગણતા હતા ત્યારે। હવે બાકીની લોન, તો કેટલી રોહિતની લોન આવી? 2,46,000। 2,46,000 એ રોહિતની લેણી રકમ લોન સ્વરૂપે પેઢીમાં રાખી। પેઢીનું દેવું હોવાથી મૂડી દેવા બાજુ। રોહિતની કુલ લેણી રકમ કેટલી થઈ? તો કુલ લેણી રકમ આ રીતે નક્કી થાય, 2,46,000ની લોન અને 20,000 રોકડા, એટલે 2,66,000 રૂપિયા રોહિતે જૂની પેઢીમાંથી લેવાના થશે। 2,66,000માંથી 20,000 રોકડા આપી દીધા અને બાકીની લોન આપી દીધી। આગળ જોઈશું, એના પછી બીજા ભાગીદારોનો સરવાળો કરીશું। તો એમનો સરવાળો 1,21,500, જ્યારે વીનો સરવાળો 97,000, અહીંયા લખી દો 1,21,500, 97,000, ઉપરનું માઇનસ કરીશું 48,000 અને 68,000 મળશે। અહીંયા 48,000, 68,000, આને કહીશું નવી મૂડી, એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા। મૂડી દેવા બાજુ મૂડી ખાતા એમ અને વી, મોહિત અને વિરાટ 48,000 આના, અને આમના થશે 68, 48 ને 68 16, સરવાળો કરીશું 1,16,000। હવે રોકડ ખાતાનો સરવાળો, તો 63,000 રૂપિયા રોકડા હતા, એમાંથી 20,000 રૂપિયા કોને આપી દીધા? રોહિતને આપી દીધા। તો હવે કેટલા વધશે? 43,000, આને કહીશું બાકી આગળ લઈ ગયા। ક્યાં લખીશું? નવી રોકડ શિલ્લક, અહીંયા રોકડ શિલ્લક કેટલી લખીશું? 43,000। હવે બંને સરવાળા જો સરખા તો આપણો દાખલો સાચો। કેટલો સરવાળો થશે? 4,37,000, અહીંયા કરીશું 4,37,000। બોલો બાળકો, આજે નિવૃત્તિનો બીજો દાખલો આપણે ગણી દીધો। આવતા લેક્ચરમાં એક નવા દાખલા સાથે મળીશું આવતા લેક્ચરમાં બાળકો। જય હિન્દ, જય ભારત।